chemical reaction. Now I discuss about Des-Martin reaction and diazotization. Okay. So first one, Des-Martin reaction. There must be, we have to use the alcohol, and that should be react this type of compound যেখানে benzene bond I OAC 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 তারপরে bond O তারপরে double bond O তারপরে আবার benzene. So there must be I oxidation state is +5 and I attached with 5 substituents in 3 hand OAC, in 1 hand O, in other hand phenylene. Okay. So these should be react with alcohol in the presence of DMP to produce ultimately ketone, and this I get this মানে I এর oxidation state কি হয় চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে, I will be reduced. That's why +5 to +3 oxidation state can be generated. ওকে, তোমরা জানো যখন অক্সিডেশন রিডাকশন হয় তখন কোনো একটা কম্পাউন্ড যদি অক্সিডাইজ হয় নিশ্চয়ই ওই রিয়াকশন মিডিয়ামে কোনো আদার কোনো কম্পাউন্ড সেটা রিডিউসড হবে, ঠিক আছে। যেহেতু তোমার অ্যালকোহলের কার্বনের অক্সিডেশন স্টেট 0, সেখান থেকে কিটোন হচ্ছে যেখানে কার্বনের অক্সিডেশন স্টেট +2, বিকজ অফ হোয়াট, বিকজ অফ অক্সিজেন বিয়ার্স -2, so carbon bears +2 here. Okay, so that's why oxidation state that of carbon that should be increases, so oxidation of alcohol can be take place. Okay, so obviously there are the any other compound, that is this compound there I exhibit the oxidation state +5. So obviously as the alcohol get oxidized, so this initial compound will be reduced. So that means I get the oxidation state decreases by 2. That is, initially I exhibit the oxidation state as +5. Finally it get the oxidation state as +3. Okay, and there must be 2 OAC group will be released by this reaction. তো এখানে কি হয়, অ্যালকোহল অক্সিডাইজ হয়ে কিটোন তৈরি হয়, আর যে কম্পাউন্ডটার সঙ্গে রিয়াকশন করে সেই কম্পাউন্ডটা কি হয়, গেট রিডিউসড হয়। আর রিডিউস হয় কি করে বুঝবো, সেক্ষেত্রে আই এর যে অক্সিডেশন স্টেটটা সেটা ডিক্রিজ করে যায়। ওকে, সো ফার্স্ট উই গো মেকানিজম। তো মেকানিজম, দেয়ার শুড বি দিস টাইপ অফ কম্পাউন্ড উই ইউজ। ওকে, the reaction based on Des-Martin periodine, this is, we have to say this is DMP, Des-Martin periodine. Okay, that should be produced KBRO3, that should be reacted with this compound and ultimately produce, that is 2-hydroxybenzoic acid. Okay, 2-hydroxybenzoic acid, or we can say this is short form, that is IBX. Okay, now this react with Ac2O, acetic anhydride, so produce this compound. This compound means this, and this compound name have DMP, that is Des-Martin periodine or DMP. Okay, এক্ষেত্রে যদি আমি ডিএমপি এইভাবে আলাদা করে লিখছি, ডিএমপি আসলে কিছুই না, ডিএমপি কিন্তু এটাই, এই ইনিশিয়াল কম্পাউন্ডটাকেই ডিএমপি বলা হয়। তো তাহলে সেক্ষেত্রে রিয়াকশন মিডিয়ামের ওপরে ডিএমপি লেখার কোনো দরকার নেই, কারণ ডিএমপি আলাদা কিছু না, ডিএমপি এই কম্পাউন্ডটাই, এটার নাম হলো Des-Martin periodine বা ডিএমপি। ওকে, দেন ইট শুড বি রিয়াক্ট উইথ অ্যালকোহল। তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, জুম হচ্ছে না, জুম হলে আমি ভালো করে দেখাতাম, ঠিক আছে। তো এই অ্যারোটা এখানে যাবে, এই অ্যারোটা এখানে যাবে, আর এই অ্যারোটা বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো, এই অ্যারোটা এখানে যাবে, এই যে এই অ্যারোটা এখানে যাবে, এই অ্যারোটা আইকে নিউট্রালাইজ করবে, আর এই যে অ্যাসাইল গ্রুপটা সেটা বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি তৈরি হবে কিটোন। ওকে, এবার একটা ওএসি বেরিয়ে গেল, এবার আরেকটা সেকেন্ড ওএসি বেরিয়ে যাবে, তা আলটিমেটলি তৈরি হবে আয়োডিন নেন। প্রথমে ছিল Des-Martin periodine, যেখানে তিনটে ওএসি ছিল আই এর সঙ্গে, আর আই এক্সিবিট +5 অক্সিডেশন স্টেট, এটাকে বলা হয় ডিএমপি। আর এটার ক্ষেত্রে আই এর সঙ্গে একটা ওএসি থাকবে, আর I exhibit +3 oxidation state, so it have the name that is iodine. Okay, so this is termed as Des-Martin reaction. There must be DMP, this is DMP, যেখানে I এর oxidation state +5, that should be react with alcohol, where carbon exhibit the oxidation state as 0,
that should be react to produce ketone. Here carbon exhibit the oxidation state at +2, and that is, this is iodine, and there the oxidation state of iodine goes to decrease +3. So there must be in this reaction the carbon oxidation state 0 to +2 can be increases, right? That means oxidation of carbon, oxidation of alcohol can be take place. But here iodine present as +5, and here iodine present as +3, so oxidation state that should be decreases, means DMP or Des-Martin period end will be reduced. Okay, so আমরা বললাম না যে কোনো একটা প্রোডাক্ট যদি অক্সিডাইজ হয়, অবভিয়াসলি সেখানে আরেকটা কোনো, যদি কোনো একটা কম্পোনেন্ট যদি অক্সিডাইজ হয় তা অবভিয়াসলি আরেকটা কোনো কম্পোনেন্ট রিডিউস হবে। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দুটো কম্পোনেন্ট একসঙ্গে রিয়াকশন করছে, একটা হলো ডিএমপি Des-Martin period end, আরেকটা হলো অ্যালকোহল। তাহলে if alcohol get oxidized and oxidation state increases by 2, so obviously the other component DMP that should be gets to reduce and oxidation state decreases by 2. যতটা ইনক্রিজ করবে ততটাই ডিক্রিজ করবে। if it increases by 2, so that should be decreases by 2. Okay, now mechanism first, benzene, that this is produced first internally, এটা তৈরি হয়, এটা KBrO3 এর সঙ্গে রিয়াকশন হয়, রিয়াকশন করে কি হবে 2-hydroxy benzoic acid হবে, this is termed as IBX, and then this is react with acetic anhydride, Ac2 means CSC CO O আবার CO CH3। ওকে, দুদিকে দুটো অ্যাসিটাইল গ্রুপ থাকে বলে এটাকে বলে Ac2, অক্সিজেন মাঝখানে থাকে, তার দুদিকে দুটো অ্যাসিটাইল গ্রুপ মানে COCH3 থাকে, তো দ্যাটস ওয়াই এই অ্যাসিটাইল গ্রুপকে বলা AC, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ AC বন্ড ও বন্ড AC, তার মানে AC2। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে এই যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হয় এটা একটা স্পেসিফিক নাম আছে Des-Martin period end বা ডিএমপি। এটা এবার অ্যালকোহলের সঙ্গে রিয়াকশন করে নিজেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আলটিমেটলি এই যে বেস এখানে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, তারপর এই বন্ডটা এখানে মাইগ্রেট করবে, তারপর এই বন্ডটা এখানে আয়োডিনে যাবে, তারপরে এই যে অ্যাসিটাইল গ্রুপ বেরিয়ে যাবে। এটা আমি জুম করে দেখাচ্ছি, এই যে এই বেস গিয়ে এই হাইড্রোজেনকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। ওকে, এই বন্ডটা এখানে মাইগ্রেট করবে, এই বন্ডটা আইকে বলতে পারো আইকে ইলেকট্রন ডেন্সিটি দিয়ে দিবে, সো ইলেকট্রন ডেন্সিটি এক্সেস হয়ে যাবে আয়ের ক্ষেত্রে, তাহলে এই বন্ডটা ব্রেক করে বেরিয়ে যাবে। আবার দেখো, base abstract the proton, this bond will be migrate, so this bond migrate to I, তো I এর মধ্যে এক্সেস ইলেকট্রন ডেন্সিটি জেনারেট করবে, রাইট? তাহলে সেই এক্সেস ইলেকট্রন ডেন্সিটি যাতে রিপালশন ক্রিয়েট না হয়, সিস্টেমকে ডিস্টারলাইজ না করে, তাহলে এই বন্ডটাও ব্রেক হয়ে অ্যাসিটাইল গ্রুপ বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, সরি, ওকে, তো আলটিমেটলি ওইসি বেরিয়ে যাবে, তাহলে হবে আয়োডিন, ঠিক আছে, প্লাস অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যান্ড সঙ্গে এই +2 জেনারেট করবে। ওকে, দিস ইজ টার্মড অ্যাজ Des-Martin reaction. Next we go diazotization. You know diazotization খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিয়াকশন, যেখানে কি হয় প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিন দ্যাট শুড বি কনভার্ট ইন্টু অ্যাজো কম্পাউন্ড, that should be react with NO2 and HX. Most of the cases HCl are used. Na2 আর HCl in situ reaction করে তৈরি করে নাইট্রাস অ্যাসিড, that is HNO2, and এই HNO2 কি করে দ্যাট ইজ অ্যামিন থেকে অ্যাজো কম্পাউন্ড তৈরি করে। এবার কোশ্চেন হলো, এটা তো অ্যারোমেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে হয়, অ্যালিফেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে কি পসিবল? অ্যালিফেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে তোমার আর অ্যাজো কম্পাউন্ড তৈরি হয় না, অ্যাজো কম্পাউন্ডটা স্টেবিলাইজড হয় না, সেই জন্য কি হয় সেক্ষেত্রে অ্যালকোহলই ফাইনাল প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, তো অ্যালিফেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে এটা হয় না, সেক্ষেত্রে অ্যাজো কম্পাউন্ডে এন ট্রিপল বন্ড এনটা স্টেবল হয় না। যদি তুমি বলো যে এন ট্রিপল বন্ড এন তৈরি হয়, তাহলে যদি বলো তাহলে আমি এটাই বলবো এন ট্রিপল বন্ড এন যদি তৈরিও হয় সেটাও স্টেবিলাইজড হয় না, এন টু বেরিয়ে যাবে। তো আলটিমেটলি যদি ফাইনাল প্রোডাক্ট বলো তো সেক্ষেত্রে অ্যালকোহলই তৈরি হয়। ঠিক আছে, সেটা কিভাবে হয় না হয় আমি অ্যালিফেটিক যে অ্যামিন সেটা আমি পরে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে,
পরে আমি কোনো সময় কোনো অন্য রিয়াকশনের সঙ্গে এটা দেখিয়ে দিব যে সেখানে আলটিমেটলি প্রোডাক্ট তোমার অ্যালকোহল হয়, অ্যাজো কম্পাউন্ড তৈরি হয় না, যেহেতু N ট্রিপল বন্ড Nটা স্টেবিলাইজড হয় না, দ্যাটস ওয়াই। সো NaNO2 HX এর সঙ্গে রিয়াকশন করলে NaX বেরিয়ে যায় আর নাইট্রাস অ্যাসিড ডেভেলপ করবে। এবার মনে রাখবে এই নাইট্রাস অ্যাসিডটা আমরা বাইরে থেকে তৈরি করে রিয়াকশনে ইউজ করি না সাধারণত, কারণ নাইট্রাস অ্যাসিডটা খুব বেশি স্টেবল হয় না। তোমার নাইট্রাস অ্যাসিডটা ইনসিটু রিয়াকশানে তৈরি হলে সেটাই সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ হয়। সেজন্য আমরা সাধারণত কী করি, যখনই ডায়াজোটাইজেশন, যারা তোমরা কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিস অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি করেছো তো তাদের ক্ষেত্রে বলছি, তারা ব্যাক ডাই টেস্টও হয়তো করেছে, ডাই টেস্টও করেছে। তো দুটোর মধ্যে মাঝখানে N ট্রিপল বন্ড N জেনারেট করবে, অ্যাজো কম্পাউন্ড, অ্যাজো হয়ে দুটো কম্পোনেন্টকে জুড়ে রাখবে দুই হাত দিয়ে। তো সেক্ষেত্রে কী হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাজো কম্পাউন্ড দিয়ে জুড়ে থাকবে, তাহলে N ডাবল বন্ড N এভাবে জুড়ে রাখবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের খুব অল্প টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ অলমোস্ট অনেকগুলো আইস বাথ রেডি করতে হয়। সেক্ষেত্রে আইস বাথ রেডি করে তারপর ঠিকভাবে মিশাতে হয়, এটার সঙ্গে এটা, এটার সঙ্গে এটা, এটার সঙ্গে এটা, এরকম মিশাতে হয়। মিশিয়ে তারপরে দেখবে একটা রেড ডাই হচ্ছে, তার মানে ওখানে নিশ্চয়ই কোনো অ্যামিন আছে, বা কোনো যদি অ্যামিন আছে বা ফেনল আছে। যদি এটা ব্যাক ডাই টেস্ট বলো তাহলে সেক্ষেত্রে ফেনল আছে, ডাই টেস্ট বলো তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যামিন আছে, এরকমভাবে হয়। ঠিক আছে, তো সেটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হয়, NaNO2 সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রাইট বলে আই থিঙ্ক, তার সঙ্গে HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা ইউজ করা হয় অ্যাট অ্যাবাউট 0 to 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওকে, তো সেক্ষেত্রে যদি টেম্পারেচার যদি মেনটেন না হয়, খুব ভালো বেশি গরমে আইস আমি ইউজ করছি না, নর্মাল, অনেক সময় দেখবে ব্যাক ডাই আসেই না, কালারটা অনেক সময় আসে, ডাই আর আসে না। ঠিক আছে, তো উই হ্যাভ টু ইউজ দিস কন্ডিশনস অলসো, যে টেম্পারেচার কম হতে হবে সেটা আমাকে মেনটেন করতে হবে। আবার অনেক সময় দেখবে ঠিকভাবে মেশানো হয় না, এটার পরে এটা আমার এখনও খুব ভালো করে মনে নেই, আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে এরকম লেকচার দিব তখন সেক্ষেত্রে আমি ভালো করে বুঝাবো যে একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে NaNO2 দেওয়া হয়, আরেকটার মধ্যে তোমার ফেনল দেওয়া হয়, আরেকটার মধ্যে তোমার অন্য আই থিঙ্ক আলফা ন্যাপথল, এরকম এরকম ব্যাপার আছে। তো এরকম 3টা টেস্ট টিউব রেডি করা হয়, সেই 3টা টেস্ট টিউবের মধ্যে কী হয়, এরকম থাকে যে এটার সঙ্গে এটা, তারপরে স্যাম্পলটা দিয়ে দেওয়া হয়। তো এইভাবে করে যদি দেওয়া হয় তো সবচেয়ে পারফেক্ট ডায়েট তৈরি হয়। আদারওয়াইজ ঠিক মতো মেশানো না হলে, ঠিক মতো যদি না হয়, যে তুমি একটার মধ্যে স্যাম্পল তুমি দিলেই না, বলতে গেলে খুবই অল্প পরিমাণ স্যাম্পল দিলে, আরেকটার মধ্যে তুমি অনেক যে অ্যামিনের সঙ্গে বা যে ফেনলের সঙ্গে জুড়াবে সেটা অনেকটা পরিমাণে দিলে, তো সেক্ষেত্রে ডাই হলো না, তো সেরকম অনেক জিনিস হয়, তো অনেক সময় ডাই আসে না। তো এটা নিশ্চয়ই কোনো ল্যাক অফ এনি টাইপ অফ প্রবলেম, এনি টাইপ অফ ভেতরের কোনো কন্ডিশনের কোনো প্রবলেমের জন্য এটা হয় টেম্পারেচার মেনটেন হচ্ছে না, নয় ঠিক মতো জিনিসটা মিশছে না, নয়তো অ্যামাউন্ট বা কোয়ান্টিটিগুলো ঠিকঠাক নেই। ঠিক আছে, সেটা হয় অনেক সময়। তো তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ভেরিক্লোরাইড টেস্ট দিয়েই আমরা অনেক সময় আন্দাজ করে ফেলি যে হ্যাঁ হয়তো ফেনোলিক ওয়েজ আছে। তো সেক্ষেত্রে ডাই টেস্ট দিয়ে তো ব্যাক ডাই টেস্ট দিয়ে তো এটা ইনশিওর হয়, তো সেটা যদি ইনশিওর না হই তখন তাও অনেক সময় আমরা লিখে ফেলি, যদি পরীক্ষা আসে তখন তো আমাদের একটা ফাংশন গ্রুপ লিখতেই হবে, তখন সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডিশনালি আরও অনেক টেস্ট করতে হয়, যে ডিএনপি টেস্ট করতে হয়। তো সবগুলো টেস্ট করে আসছে না, ফেরিক ক্লোরাইডে একটা পজিটিভ রেজাল্ট আসছে, তার মেবি সেখানে ফেনোলিক ওয়েজ আছে। ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাক ডাই টেস্ট হলে আমরা শিওর হয়ে যাই একদম ফেনোলিক ওয়েজ আছে, তারপর যদি অন্য কোনো ফাংশন গ্রুপ থাকে তো থাকতে পারে। তো দিস টাইপ অফ প্রবলেম ক্যান বি অ্যারাইসেস। অ্যামিনের ক্ষেত্রে তো তাই হয়, অ্যামিনের ক্ষেত্রে যদি ব্যাক ডাই টেস্ট ডাই টেস্ট যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। ঠিক আছে, তো এরকম কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, কারণ ডাই টেস্ট ব্যাক ডাই টেস্ট দুটোই কনফার্মেটরি টেস্ট। ঠিক আছে, কনফার্ম করে। ফেরিক ক্লোরাইড টেস্ট আমার নেগেটিভ হলেও কোনো ব্যাপার না যদি আমার ব্যাক ডাই টেস্ট পজিটিভ হয়। ঠিক আছে, তো এভাবে আমার ইনসিটু রিয়াকশন হয়। ইনসিটু রিয়াকশন করলে না তখন N পজিটিভ ডাবল বন্ড ও নেগেটিভ, তারপর N ডাবল বন্ড ও, এরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলবো N2O3, অ্যান্ড তার সঙ্গে কী তৈরি হয়, ওয়াটার তৈরি হয়। ঠিক আছে, স্লোলি ওটা ডিসোসিয়েট করে ও আর নাইট্রাস অ্যাসিড হিসেবে থাকে না, N2O3 আর ওয়াটার তৈরি করে। তো দ্যাটস ওয়াই আমাকে ইনসিটু ইনসিটু রিয়াকশনটা করতে হয়। ঠিক আছে, কারণ ইনসিটু N2O3 তৈরি হয়, স্লোলি ডিসোসিয়েট হয়। এবার দেখো অ্যামিনের সঙ্গে এই যে N2O3 এটা রিয়াকশন করছে, রিয়াকশন কীভাবে করে, নাইট্রোজেনের যে লোন পেয়ারটা সেটা
এই লোন পেয়ারটাকে অ্যাটাক করছে। তুমি বলতে পারো নাইট্রোজেন তো লোন পেয়ার আছে, তো সে কী করে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার আরেকটা নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারকে অ্যাটাক করে? How this is possible that is nitrogen and the lone pair of nitrogen attack the another nitrogen of lone pair? This is not so. There must be, if you see that is aromatic amine, the nitrogen have sufficient electron density. Okay, that is aniline having the sufficient electron density. But in N2O3, the nitrogen middle of the two in one side double bond and in other side N positive double bond. Okay, so this middle nitrogen in one hand double bond, in other hand N positive double bond. This middle nitrogen is electron deficient. Because of why? Because of বলতে পারো লোন পেয়ারটা তোমার অক্সিজেন কিছুটা নিয়ে নেয়, বা বলতে পারো নাইট্রোজেন যে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা এটা অনেকটা কি হয় মাইনাস আই এফেক্ট অফ ডাবল বন্ডেড অক্সিজেন অ্যান্ড মাইনাস আই এফেক্ট অফ নিয়ার বাই এন পজিটিভ ডাবল বন্ড, এর জন্য কী হয় ডিমিনিশ হয়ে যায়, কমে যায়, দেয়ার মাস্ট বি ডিক্রিজ হয়ে যায়। সো দ্যাটস ওয়াই এই যে মিডিল নাইট্রোজেনটা ডেফিসিয়েন্ট হয়, দ্যাটস ওয়াই অ্যানিলিনের লোন পেয়ারটা এই নাইট্রোজেনকে অ্যাটাক করে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আমি আবার বলছি, ইফ দেয়ার ইজ এনি পজিটিভ চার্জ ইজ দেয়ার, এন পজিটিভ ডাবল বন্ড, এস পজিটিভ ডাবল বন্ড, সি পজিটিভ ডাবল বন্ড, ইফ দিস টাইপ অফ থিংস আর দেয়ার, they are highly show minus I effect. Minus I effect will be much greater extent in that case. Okay, so it draw back the electron density from nearby n lone pair. Okay, and also this middle nitrogen bonded with oxygen, and oxygen having the high electronegativity than nitrogen, so oxygen also play as a minus I effect. So the middle nitrogen have electron deficiency, and due to this we know that electron rich system always attack the electron deficient system. Okay, so aniline, there must be aniline, though the benzyl ring having the minus I effect, but this minus I effect not so extent here, because there is no electron withdrawing group in aniline system. Okay, so that's why there must be huge electron density in aniline amine. Okay, and that should be react with N2O3 middle nitrogen. N2O3, this middle nitrogen is bonded with N positive double bond. This N positive double bond act as minus I effect greater extent because of positive charge of nitrogen, because of double bonded oxygen. Okay, both of the sense, and also O negative is attached with N positive. That's why এই গোটা সিস্টেমটা N positive double bond O negative, this whole system play a greater extent minus I effect. This minus I effect caused by NO3 group is much higher. Okay, and also this middle nitrogen attached with double bond O, and this double bond O also play the role of minus I effect. So due to this both side minus I effect causes the electron deficiency of middle nitrogen. Okay, so that's why electron rich system, that means aniline amine react with the deficient nitrogen. Okay, slowly NO2 minus that should be released. If this amine react in this nitrogen, so this bond will be break and this will be eliminated. Okay, so ultimately produce this. Okay, now water will be react, and so hydrogen abstraction can be there, so ultimately produce this. This is termed as nitrosamine. When any types of N double bond O is incorporated, যদি কোনো কম্পাউন্ডে N double bond O incorporate হয় তা সেটা বলে নাইট্রোসো গ্রুপ. NO group is termed as nitroso group. Okay, so that's why it is as this nitroso group attached with amide, so it is termed as nitrosoamine. Okay, then what are used? Hydrogen abstraction of proton can hydrogen abstraction of oxygen is there. Oxygen still, this oxygen having still lone pair, and this lone pair abstract the proton, so ultimately there will be rearrangement. Which type of rearrangement? Lone pair repulsion is there, so this lone pair is O and this lone pair is migrate, so ultimately this is produced. Okay, again water play the role, hydrogen abstraction, so that diazohydrate is produced. Okay, diazohydrate, then again lone pair will be
migrate and OH2 will be element, so ultimately diazonium salt is produced. And there must be nucleophile addition is there, so there must be nucleophile যদি react করে তাহলে SN1 AR তৈরি হবে, unimolecular aromatic nucleophilic substitution হবে, and rate obviously proportional কারো উপর unimolecular, so there must only depend upon the diazonium salt concentration only, শুধুমাত্র diazonium সল্টের কনসেন্ট্রেশনের উপরই ডিপেন্ড হবে যখন SN1 AR রিয়াকশন হবে, নিউক্লিওফাইলের সঙ্গে রিয়াকশন নিউক্লিওফাইলের কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করবে না। তাহলে আমি কি বুঝলাম? ডায়াজোটাইজেশন, অ্যামিন দ্যাট শুড বি রিয়াক্টেড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ NaNO2, দ্যাট ইজ সোডিয়াম নাইট্রেট কি নাইট্রাইট কি বলে যে আমি মনে পড়ছে না, in the presence of HX may be HCl, most of the cases used to produce diazo compound. তুমি বলতে পারো HBr, HBr, এগুলো কেন ইউজ হয় না, এরা তো খুব ভালো অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে। আমরা জানি যে ওপর থেকে নিচে যত হয় ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, তত বেশি কী হয় ওদের সাইজ বাড়ে, হাইড্রোজেন যেহেতু আকারে ছোটো ওদের সঙ্গে ওভারল্যাপ ইন্টিগ্রালটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে ওপর থেকে নিচে, সেজন্য সবচেয়ে ভালো অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে HI, তারপরে HBr, তারপরে HCl, তারপরে HF। কিন্তু মনে রাখবে যখন তুমি ল্যাবরেটরি পারফরমেন্স করবে তখন সেক্ষেত্রে HBr, HI কিন্তু প্রচুর পরিমাণে থাকবে না, প্রোভাইড করা থাকবে না, সেখানে প্রোভাইড HClই করা থাকবে। কেন? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কেন প্রোভাইড করা হবে? কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে ইন কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস অফ অর্গানিক স্যাম্পল। তো এমন কোনো অ্যাসিড তোমাকে দিবে না যেটা শুধুমাত্র একটা রিয়াকশনেই হবে, বাকি রিয়াকশনগুলোতে হবে না, বা যেটার অ্যাপ্লিকেশন লিমিটেড, ঠিক আছে? তো তোমাকে সেটাই দিবে যেটা সবচেয়ে বেশি ইউজড হচ্ছে, যেমন সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় ইন কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিস অফ অর্গানিক স্যাম্পল ইউজ হয় হলো তোমার নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাহলে এগুলোই সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়, এগুলোই তাহলে কমনলি দিবে, তোমাকে আননোন বা আনকমন কোনো অ্যাসিড সহজে দিবে না, ঠিক আছে? এমনকি তুমি অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা অন্য অ্যাসিড যেগুলো পিক্রিক অ্যাসিড এগুলোও তুমি রেয়ারলি পাবে। তো বোঝা গেল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রোভাইডটা বেশি হয়, তো আমি যেটা ল্যাবরেটরিতে পাবো সেটা দিয়েই আমি রিয়াকশানটা করব, তো HCl দিয়ে আমি রিয়াকশানটা করব, ঠিক আছে? এবার আরেকটা কথা, HCl এর যেহেতু অ্যাসিডিটি তুলনামূলকভাবে HBr, HI থেকে কম, তো হয়তো রিস্কও হয়তো কম, সেটাও একটা সেন্স হতে পারে মেবি, আমি ঠিক জানি না, সেটা একটা হতে পারে কজ। যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিডের থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তা হ্যান্ডেল করা আমার পক্ষে তো অনেকটা সহজ হয়, আর নাইট্রিক অ্যাসিডে আমার সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়, তারপরে সালফিউরিক অ্যাসিড, তারপরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। তো মেবি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টটাও হয়তো দেখতে পারে যে HBr, HI এর ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটি অনেক বেশি, তো এটার থেকে HClটা অনেকটা নিরাপদ, এটা হতে পারে, ওরা এটা ঠিক করতে পারে। তাছাড়া আমার যেটা মনে হয় রিজন, সেটা HCl সবচেয়ে বেশি প্রোভাইড করা হয়, তো HClটাই ইউজ করা হয় ল্যাবরেটরিতে, তো সেটা আলাদা কথা। তো NaNO2 দ্যাট শুড বি HCl এর সঙ্গে রিয়াকশন করবে, ইন সিটু তৈরি হবে নাইট্রাস অ্যাসিড, ওকে? স্লোলি সেটা তৈরি করবে N2O3 প্লাস ওয়াটার। এবার সে N2O3 এর সঙ্গে রিয়াকশন করবে কে? অ্যারোমেটিক অ্যামিন। তো অ্যামিন তৈরি করে, অ্যামিন রিয়াকশন করে আলটিমেটলি তৈরি করবে নাইট্রোজো অ্যামিন। সেই নাইট্রোজো অ্যামিনে কী হবে? N ডাবল বন্ড N জেনারেট করবে, তারপর আবার ওয়াটার কী করবে? ডিপ্রোটোনেট করবে, ডাইজো হাইড্রেট তৈরি হবে, তারপর লোন পেয়ার ডিলোকালাইজ হবে, OH2 বেরিয়ে যাবে, আলটিমেটলি ডাইজোনিয়াম সল্ট হবে, অ্যান্ড সেই ডাইজোনিয়াম সল্টের সঙ্গে নিউক্লিওফাইল রিয়াকশন করে SN1 এয়ার তৈরি করবে, দ্যাট ইজ ইউনিমলিকুলার অ্যারোমেটিক নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন, ওকে? এট ইকুয়াল টু কার উপর ডিপেন্ড করে? Ar(N2+), দ্যাট ইজ যে ডাইজোনিয়াম সল্ট তার উপর ডিপেন্ড করে, বিকজ দিস রিয়াকশনস আর ইউনিমলিকুলার, দো তোমার নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করতে পারে, বাট নিউক্লিওফাইলের কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে না, এক্ষেত্রে ডাইজোনিয়াম সল্টের কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করে। তো এটার উপর ভিত্তি করে অনেক রিয়াকশন হয়, ঠিক আছে? যেমন আমি উদাহরণে যাই, দেখো ডাইজোনিয়াম সল্ট ইজ দ্য সেন্টার, কারণ এখান থেকে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে। ইফ ইউ ইউজ HPO2 NaBH4, ঠিক আছে, H3PO2, আই থিঙ্ক H3PO4 হলো ফসফরিক অ্যাসিড, H3PO3 হলো ফসফরাস অ্যাসিড, H3PO2 মানে অর্থফসফরিক অ্যাসিড, এরকম কোনো একটা নাম হবে, আমি দেখতে হবে এটা। তো যাই হোক, H3PO2 অ্যান্ড NaBH4 যদি ইউজ করি তা দেয়ার শুড বি প্রডিউস আলটিমেটলি বেঞ্জিন, ওকে? D2O ROD ইউজ করবো, pH দ্যাট শুড বি গ্রেটার দেন 7, pH গ্রেটার দেন 7 মানে অলমোস্ট বেসিক মিডিয়া বা নিয়ারলি বেসিক মিডিয়া, তো সেক্ষেত্রে হবে ডি ইনকর্পোরেট হবে,
ওকে, HBF4 যখন রিয়াকশন করবে তখন কী হবে, ফ্লুরোবেঞ্জিন তৈরি হবে। ওকে, HCl CH2Cl2 মিথিলিন ক্লোরাইড অ্যান্ড HCl হিট ইউজ করবো, তার সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লুরোবেঞ্জিন হবে। নেক্সট HBr Cu2Br2, তার সেক্ষেত্রে কী হবে, ব্রোমোবেঞ্জিন তৈরি হবে। এটা না CH2Cl2 না, এটা Cu2Cl2 হবে, হ্যাঁ Cu হবে, এটা কপার হবে, এটা ভুল আছে, এটা Cu2Cl2। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লোরোবেঞ্জিন হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান H2SO4 water heat is used, on that case phenol is produced, ROH pH less than 1, pH less than 1 মানে highly acidic, that should be ester is produced। ঠিক আছে, এস্টার তো না, ইথার ইজ প্রডিউসড, ফিনাইল ইথার। ওকে, KSCSOR এখানে হলো থায়োল তৈরি হয়। ঠিক আছে, ARSNA এক্ষেত্রে থায়ো ইথার তৈরি হয়, ফিনাল থায়ো ইথার ডেরিভেটিভ। NaN3 হলে তাহলে ফিনাল অ্যাজাইড তৈরি হয়, NaNO2CU হলে তাহলে নাইট্রোবেঞ্জিন তৈরি হয়, TMSCF3 হলে তো বেঞ্জিন ইনকর্পোরেট হয় CF3 গ্রুপ, আর KCuCN হোল টুয়াইস হলে সায়ানোবেঞ্জিন হয়, ARHNOH হলে তো ডাইয়ারাইল হয়। তো এইরকম লটস অফ অ্যাপ্লিকেশন আছে। যদি H3PO2 NaBH4 ইউজ করি কী তৈরি হবে, বেঞ্জিন। যদি D2O ROD pH গ্রেটার দেন 7, pH 7 মানে নিউট্রাল মিডিয়াম, pH গ্রেটার দেন 7 যখন হয় সেটা হল বেসিক মিডিয়াম, pH লেস দেন 7 তার মানে অ্যাসিডিক মিডিয়াম। তো ওটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার হবে কন্ডিশনগুলো হবে। তো pH গ্রেটার দেন 7 মানে স্লাইটলি বা মোর অর লেস বেসিক মিডিয়াম, তো সেক্ষেত্রে আমার ডি ইনকর্পোরেট হবে। HBF4 হিট করবে, ফ্লুরোবেঞ্জিন হবে। HCl Cu2Cl2 হিট করবে, তার ফ্লুরোবেঞ্জিন হবে। HBr Cu2Cl2 হিট করলে তাহলে ব্রোমোবেঞ্জিন হবে। আর হ্যাঁ, আর তোমার KI ইউজ করলে আইডোবেঞ্জিন হবে, H2SO4 H2O হিট করলে ফেনল হবে, ROH pH লেস দেন 1, অলরেডি pH 3 to 4 এগুলো রেঞ্জ হলো অ্যাসিডিক মিডিয়াম, যেখানে 1-এর থেকেও কম হয়ে যাচ্ছে তার মানে হাইলি অ্যাসিডিক। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে বেঞ্জিনিং তারপর OR হচ্ছে। KCSOR KOH হলে তাহলে থায়োল গ্রুপ ইনকর্পোরেট হবে, ARSNA তাহলে S মাঝখানে থাকবে, তার মানে কি S এখানে থায়ো ইথার হিসেবে কাজ করবে, যার একদিকে একটা অ্যারাইল গ্রুপ থাকবে আর একদিকে একটা অ্যারাইল গ্রুপ থাকবে। ওকে, NaN3 হলে তাহলে বেঞ্জিন রিং, তার সঙ্গে অ্যাটাচ হবে অ্যাজাইড গ্রুপ। নেক্সট ওয়ান NaNO2CO হলে CU হলে কপার হলে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে নাইট্রোবেঞ্জিন। তারপর TMS CF3 প্রেজেন্সে বেঞ্জিন রিং, তারপর CF3 ইনকর্পোরেট করবে, KCuCN হোল টুয়াইস তাহলে সায়ানোবেঞ্জিন হবে, ARHNOH হলে তাহলে আলটিমেটলি দুটো অ্যারিন গ্রুপ পাশাপাশি জুড়ে যাবে। তো দ্য রিয়াকশন মেকানিজম ডিফাইন ফর অ্যাডিশন এলিমিনেশন রিয়াকশন, অ্যাডিশন এলিমিনেশন রিয়াকশন থেকে ডিফারেন্ট হয়। অ্যাডিশন এলিমিনেশন রিয়াকশন কীরকম, দু রকম হয়, একটা অ্যাডিশন এলিমিনেশন, একটা হলো তোমার এলিমিনেশন অ্যাডিশন আই থিঙ্ক, যাই হোক। তো একটা হলো বেঞ্জাইন মেকানিজমে হয়, ওটা মনে হয় অ্যাডিশন এলিমিনেশনই হয় আই থিঙ্ক। তোমার এরকম রিয়াকশন হয় যেগুলো হয় না, তোমার আমরা দেখে মনে হয় কি অ্যারোমেটিক ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, একটা গ্রুপ চলে যাচ্ছে আর তার জায়গায় আরেকটা গ্রুপ আসছে, কিন্তু দেখা যায় ওটা অ্যাকচুয়ালি তা হচ্ছে না, সেখানে অ্যাডিশন এলিমিনেশন মেকানিজমটা হচ্ছে। তো এটার ক্ষেত্রে অ্যাডিশন এলিমিনেশন মেকানিজম হয় না। ঠিক আছে, নেক্সট রিয়াকশন মেকানিজম ডিফাইন্ড, দেন বেঞ্জাইন মেকানিজম, বেঞ্জাইন মেকানিজমের মতোও হয় না এক্ষেত্রে, তো এটা টোটালি ডিফারেন্ট। ওকে, এবার মনে রাখবে ডায়াজোনিয়াম সল্টের যে এই মেকানিজমটা না, মেকানিজম অনেক বড় একটু আলাদাও আছে, সেক্ষেত্রে ডাইরেক্ট HONOর সঙ্গে রিয়াকশন করে দেখানো আছে। ঠিক আছে, একটু মেকানিজমে একটু হেরফের আছে, আমি দেখেছি এরকম বইয়ে। ঠিক আছে, অ্যালিফেটিকের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল তৈরি হয়, অ্যালিফেটিকের ক্ষেত্রে আর অ্যাজো কম্পাউন্ডটা স্টেবল হয় না। কেন হয় না, কারণ যখনই দেখবে N ডাবল বন্ড N হয় না, তখন তোমার জায়গাটা ছোট, সেই জায়গাটার মধ্যে দুটো দুটো করে লোন পেয়ার থাকে, আর এই লোন পেয়ার কী হয়, রিপালশন ম্যাক্সিমাম রিপালশন। আমরা জানি ভিএসপিআর থিওরি, লোন পেয়ার রিপালশন ইজ ম্যাক্সিমাইজ, দেন লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, দেন বন্ড পেয়ার। সো লোন পেয়ার রিপালশনের জন্য আমার সাধারণত অ্যালিফেটিকের মধ্যে এটা স্টেবিলাইজ হয় না, কিন্তু অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজ হয়, বিকজ ওখানে ডিলোকালাইজেশন হতে পারে, লোন পেয়ার হয় না, তো এটা হোল্ড করতে পারে। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট ওয়ান ডেসমার্টিন রিয়াকশন, যেখানে ডিএমপি রিয়াকশন করবে কার সঙ্গে, ডিএমপি রিয়াক্ট উইথ অ্যালকোহল টু প্রডিউস কিটোন অ্যান্ড আয়োডিনিন। ওকে,
So যেখানে there should be in alcohol get oxidized, and when it get oxidized the carbon oxidation state of alcohol is initially 0, and that should be when it transform into ketone the oxidation state of COO group of carbon have the +2 oxidation state. Okay, so oxidation state increases, that means oxidation can be take place. Okay, so always remember in oxidation reduction process, if in the reaction in one component that should be oxidized, so definitely the other component that should be reduced. So DMP, there must be I exhibit +5 oxidation state, after the reaction it gets +3 oxidation state, so that means DMP will be reduced. তার মানে কি ডিএমপির সঙ্গে অ্যালকোহলের রিয়াকশন হবে, অ্যালকোহলের যে কার্বনের যে অক্সিডেশন স্টেট ইনিশিয়ালি ছিল সেটা 0, সেটা যখন কিটোনে কনভার্ট হবে সেখানে হয়ে যাবে +2। তো অক্সিডেশন স্টেট ইনক্রিজ করা মানে অক্সিডেশন হচ্ছে অ্যালকোহলের। ওকে, তাহলে একটা কম্পোনেন্ট যদি অক্সিডেশন হয় তো আরেকটা কম্পোনেন্ট কি হবে, রিডাকশন হবে। তাহলে ডিএমপি কি হচ্ছে, গেটস রিডিউস, সো দ্যাটস ওয়াই আয়োডিনের যে অক্সিডেশন স্টেট +5 থেকে কমে গিয়ে +3 হয়ে যাচ্ছে। মেকানিজম যদি বলো, ফার্স্ট ওয়ান এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হবে, সেই কম্পাউন্ডটা দিস কম্পাউন্ড উইল বি রিঅ্যাক্ট উইথ KBrO3 দ্যাট শুড বি প্রডিউস 2-আয়োডক্সি বেঞ্জোইক অ্যাসিড। কি তৈরি করবে, 2-আয়োডক্সি বেঞ্জোইক অ্যাসিড, যেটার ফুল ফর্ম, যেটার শর্ট ফর্ম হলো IBX, and that should be reacted to acetic anhydride to produce কি তৈরি করবে, ডেসমার্টিন পিরিওডেন, that is DMP, and that should be react with alcohol, তাহলে কি তৈরি হবে, তাহলে OAC বেরিয়ে যাবে তোমার ketone and also iodine N, যেখানে I এর oxidation +3 and along with acetic acid side product তৈরি হবে। ওকে, diazotization, there must be aromatic primary amine that should be undergo the diazotization in the reaction with NaNO2 and HX to produce diazo compound। ওকে, তাহলে NaNO2 আর HX এর সঙ্গে রিয়াকশন করে ডাইজো কম্পাউন্ড তৈরি হবে, যেখানে NaNO2 দ্যাট শুড বি প্রডিউস ফার্স্ট নাইট্রাস অ্যাসিড অ্যান্ড দ্যাট শুড বি প্রডিউস আলটিমেটলি N2O3 প্লাস ওয়াটার। এবার এই N2O3 এর সঙ্গে মিডল যে নাইট্রোজেন, দিস শুড বি ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট due to a nearby NO3 group and nearby double bond O group. So that's why this middle nitrogen attacked by the aniline amine, so produce nitrosamine ultimately, and there must be deprotonation, protonation, ultimately we get diazohydrate, and this hydrate again lone pair that should be delocalized and OH2, that is water release, so ultimately we get diazonium salt. And there must be, when nucleophile approaches, so there must be SN1-AR reaction can be there. So SN1-AR reaction is termed as unimolecular aromatic nucleophilic substitution, যেখানে রেট কিসের উপর ডিপেন্ড করে, অনলি ডাইজোনিয়াম সল্টের কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ড করে, রেট অনলি ডিপেন্ড আপন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ ডাইজোনিয়াম সল্ট। ওকে, there must be huge application. If we use diazonium salt and we treat it with H3PO2 and NaBH4, so benzene is produced। HCPO2 আর NaBH4 সঙ্গে রিয়াকশন করলে কি তৈরি হয়, বেনজিন তৈরি হয়। D2ROD pH greater than 7, তাহলে রিয়াকশন করলে ডিউটেরিয়াম ইনকর্পোরেট হয়। HBr4 heat, when we use fluorobenzene that should be produced, যখন HCl heat is we provided, chlorobenzene produce, HBr CO2Br2 heat we produce, so bromobenzene is produced, Ki treated, so iodobenzene is produced, H2SO4 water and heat when we introduce, there must be phenol is produced, ROH pH less than 1, there should be ether is produced, KSCS KOH, there must be thiol incorporated, ARSNA, that is must be এক্ষেত্রে thioether তৈরি হয়, NaN3, that is azide group incorporated, NaNO2Cu, there must be nitrobenzene produced, TMSCF3, CF3 group will be incorporated, KCuCN whole twice, that should be produced cyanobenzene, KCuCN whole twice is the act as a source of CN minus nucleophile, and ARH NaOH, that should be there, two AR group will be combined to each other. So the reaction mechanism defined from addition elimination mechanism, and reaction defined from Penzyme mechanism also. Okay, so up to this, okay, clear? Okay.